Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karami. لن يهتلم ظن الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. فلم تهرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. ولا يرى آثار بول منه في عالمه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كالدماء قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي
البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يليق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هلكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف له شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن محمد بن الرحمن السقاف له شيخنا وربي أرواحنا في حديد ودين من كريم الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد باشر عبد الله بن عبد الرحمن لا فضل الحضرمي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لله ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن
حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai au ghaira makhsusin ya Bu ya. Betul ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Au ghaira makhsusin bal istufida minal amri kan nahyi an tarkil mandubati al mustafadi min awamiriha idil amru bisyai'i nahyun an tarkihi fa khilaful awla qala al mahalliyu fal khilafu fi syai'in amakruhun huwa aw khilaful awla ikhtilafun fi wujudi al-makhsusi fihi kasawmi yaumi arafata lil haji khilaful awla wa qila makruhun li hadithi Abi Dawud wa ghairihi annahu sallallahu alaihi wasallam naha an sawmi yaumi arafata bi arafata intaha ay man qala innahu makruhun qala sababul karahati an-nahyu al-makhsusu fi khabari Abi Dawud wa man qala innahu khilaful awla qala sababuhu an-nahyu al-mahfudhu min fitrihi sallallahu alaihi wasallam bi arafata wa nahnu ma'muruna bi itba'ihi fil fitri wal amru bil fitri nahyun an diddihi wa huwa as-sawmu fa idza alimta ma taqarrara zahara laka anna qira'ata as-surati fi thalithati wal rabi'ati laysa makruhan wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Masih membicarakan tentang kemakruhan yang dilakukan pada waktu salat ya Bu ya. Kemarin terakhir membaca surah di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat hukumnya adalah makruh ya Bu ya. Jadi yang sunnah ibu baca surah setelah Al-Fatihah hanya pada rakaat yang keberapa Bu? Yang pertama dan yang kedua. Sementara untuk rakaat yang ketiga dan keempat itu hukumnya makruh bila ibu membaca surah setelah Al-Fatihah. Nah kemarin diterangkan oleh pengarang rahimahullah, makruh itu adalah sesuatu yang dilarang tapi larangannya tidak pasti. Kalau haram pasti ya Bu ya. Kalau haram sesuatu yang dilarang larangannya pasti. Nggak boleh makan daging babi, nggak boleh minum bir ya Bu ya.
nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri, itu haram. Larangannya sudah apa Bu? Pasti. Kalau makruh, sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi larangannya tidak pasti. Artinya, manakala dikerjakan tidak berdosa ya Bu ya. Manakala dikerjakan tidak apa Bu? Tidak berdosa. Kalau haram dikerjakan jadi apa Bu? Dosa. Kalau makruh, ibu tinggalkan ada pahalanya, ya Bu ya. Tapi ibu manakala kerjakan maka tidak ada apa ya Bu? Dosanya. Contoh yang makruh Bu, makan bawang putih ya Bu ya. Makan bawang merah, itu hukumnya apa Bu? Makruh tuh. Tapi bukannya menjadi sesuatu yang pasti pelarangannya. Ibu nggak makan bawang putih, nggak makan bawang merah, maka hukumnya ibu di sana ada pahalanya. Pas ibu makan dosa Bu? Nggak dosa. Kenapa demikian? Makruh sebatas makruh saja hukumnya. Jelas ya Bu ya? Jadi bedakan antara makruh dengan apa tadi Bu? Dengan haram. Kalau haram dilarangnya sudah pasti. Kalau makruh dilarangnya belum pasti atau tidak pasti. Nah kemarin ada makruh yang dikhususkan, ada makruh yang tidak dikhususkan ya Bu ya. Ada makruh yang dikhususkan, ada makruh yang tidak dikhususkan. Kalau makruh yang dikhususkan, inilah yang disebut sebagai makruh murni ya Bu ya. Yang kemarin tuh kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ibu masuk masjid, maka ibu jangan duduk sebelum ibu melakukan apa Bu? Salat sunnah tahiyatul masjid. Nah ingat yang kemarin gantinya Bu ya. Kalau ibu nggak sempat, maka ganti dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dibaca sebanyak 4 kali. Ibu masuk al-makmur. Kan ini masjid ya Bu ya. Ibu sunnah sebelum ibu duduk melakukan salat sunnah tahiyatul masjid, tapi ibu nggak sempat, maka gantinya pas ibu duduk, ibu baca kalimat tadi 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Kenapa demikian? Agar ibu duduknya nggak menjadi makruh ya Bu ya. Setelah sudah baca demikian, jangan lupa ibu niat di hati, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Atau gampangnya hati ibu ngomong, aku niat i'tikaf di masjid ini ya Bu ya. Paling gampang tuh Bu, pas ibu duduk di Masjid Al-Makmur, ibu niat hati ibu berbicara dengan kalimat yang paling gampang tadi, aku niat i'tikaf di masjid ini. Duduknya ibu dari pertama ibu datang sampai ibu pulang ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu ya, ibu masuk di masjid manapun, ibu niat di hati dengan kalimat tadi, aku niat i'tikaf di masjid ini. Nah kalau seandainya itu larangan tidak dikhususkan, au ghairu makhsusin, balis tufida minal amri, akan tetapi diambil faedah dari perintahnya, kan nahyi antar kil mandubati, seperti larangan agar tidak meninggalkan hal-hal yang sunnah. Ibu kalau bisa setiap ibadah yang ibu kerjakan, yang rukun dikerjakan, yang sunnah jangan ditinggalkan ya Bu ya. Pokoknya ibu sebisa-bisanya aja kerjain sunnah ya Bu ya. Pokoknya semua ibadah pasti ada rukunnya, pasti ada apanya Bu? Sunnahnya. Nah ibu yang pokoknya kerjakan, yakni rukunnya, kerjakan rukunnya, tapi jangan ditinggalkan yang apa Bu? Yang sunnahnya. Wudu ada fardunya, ada sunnahnya. Mandi hadas ada rukunnya, ada sunnahnya. Sholat pun sama, ada rukunnya juga ada apa ya Bu? Sunnahnya. Jadi ibu jangan meninggalkan itu kerjaan yang sunnah. Nah tadi bila larangan tadi diambil manfaat faedah dari perintah,
seperti melarang agar ibu tidak meninggalkan hal-hal yang sunnah, al-mustafadi min awamiriha, yang diambil faedah dari perintah-perintahnya, idil amru bisyai'i nahyun an tarkihi. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan untuk meninggalkannya. Kemarin ya Bu ya, ibu sunnah baca tasbih waktu ibu ruku ya Bu ya, baca tasbih waktu sujud, baca zikir waktu iktidal, baca doa waktu duduk di antara dua sujud. Itu kan semuanya hukumnya apa Bu? Sunnah semua. Nah, manakala ibu tinggalkan maka menjadi apa hukumnya? Fakhilaful aula, maka menjadi makruh atau menjadi khilaful aula. Jelas ya Bu ya? Jadi upayakan hal-hal yang sunnah tadi, upayakan ibu jangan sampai apa Bu? Jangan sampai ibu tinggalkan. Qala al-Mahalli, berkata al-Imam al-Mahalli rahimahullah, fal khilafu fi syai'in, maka menyelisih sesuatu, amakruhun huwa au khilaful aula, apakah hukumnya makruh atau khilaful aula. Menyelisih sesuatu yang Nabi perintahkan, kan Nabi perintahkan kemarin, ibu diperintahkan Nabi untuk baca tasbih kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi waktu ibu ruku. Kemudian baca doanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in, waktu ibu lagi iktidal. Nah, manakala ibu tinggalkan itu bagaimana hukumnya? Apakah makruh atau hukumnya khilaful aula? Ikhtilafun, terjadi perbedaan antara ulama fi wujudil makhsusi fihi, pada adanya sesuatu yang dikhususkan padanya. Contoh seperti apa? Kasaumi yaumi arafah lil haji khilaful aula. Seperti puasa hari Arafah untuk orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, itu hukumnya khilaful aula. Ibu lagi haji ya Bu ya? Kan ibu tanggal 9 wukuf di mana Bu? Di Arafah ya Bu ya. Nah, kemudian ibu puasa di hari Arafah tadi, maka puasa ibu hukumnya khilaful aula. Ingat Ibu ya, hukumnya tadi apa Bu? Khilaful aula. Ada makruh, ada khilaful aula, sama dia juga Bu. Tapi kalau makruh bedanya apa? Makruh bedanya larangannya dikhususkan, sementara khilaful aula larangannya adalah tidak dikhususkan. Itu bedanya Bu ya. Nah, ada orang haji, ibu lagi haji, wukuf di Arafah tanggal 9. Ibu nggak puasa, maka ibu dapat sunnahnya. Tapi ibu puasa, maka hukum puasa ibu di hari Arafah, pada waktu wukuf di Arafah, hukumnya adalah khilaful aula. Wakila makruhun. Ada ulama yang bilang, ibu kalau ketemu kalimat kila ini menunjukkan pendapatnya lemah ya Bu ya. Jadi ibu kalau ketemu di kitab-kitab para ulama kita, kemudian ketemu kalimat kila, maka kalimat kila ini menunjukkan pendapat tersebut adalah pendapat yang dhaif atau pendapat yang lemah. Kila, ada ulama berpendapat makruhun, hukumnya makruh. Bila ibu puasa di hari Arafah, ibu lagi wukuf di Arafah, hukumnya bukan khilaful aula, tapi hukumnya tadi apa Bu? Makruh. Pendapat ini pendapat yang dhaif atau pendapat yang lemah. Kenapa demikian? Li hadithi, karena ada hadis Abi Dawud wa ghairihi, riwayat dari Sayyidina Imam Abu Dawud dan ulama ahli hadis yang lainnya radhiyallahu taala anhum, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumi arafata bi arafata. Nabi melarang orang itu untuk puasa Arafah pada hari Arafah. Kalau ibu di Jakarta sunnah ya Bu ya. Ibu di Jakarta, ibu lagi nggak haji, pas tanggal 9 bulan Zulhijjah, maka ibu sunnah untuk berpuasa pada hari Arafah tadi. Ini yang menjadi hukum makruh atau khilaful aula bila ibu lagi di sana ya Bu ya.
ibu lagi haji, kemudian ibu lagi wukuf di Arafah, ibu puasa di Arafah, maka hukumnya ada ulama yang bilang khilaful aula, ada ulama yang bilang hukumnya tadi apa Bu? Hukumnya makruh. Ibu, sebelum saya lupa Bu, saya ingin nyampaikan sedikit Bu ini. Kan besok insya Allah Rebo terakhir dari bulan Bu, bulan Safar ya Bu ya, yang disebut sebagai Rebo Kasan ya Bu ya. Rebonya Rebo Kasan atau Rebo Hasan ya Bu ya. Di Rebo Kasan ini atau Rebo Hasan besok insya Allah tanggal 4 ya Bu ya. Besok hari Rebo tanggal 4 itu Rabu Kasan. Sebenarnya bukan Rebo Kasan tapi Rebo apa Bu? Rebo Hasan, Rebo yang baik sebenarnya. Di sana kata para ulama turun 360.000 bala ya Bu ya. Di Rebo besok terakhir bulan Safar tanggal 4 September itu besok akan turun 320.000 bala ya Bu ya. Semua orang akan kena, semua makhluk akan kena, kecuali bagaimana cara menghindarkannya biar Allah hindarkan, biar Allah jauhkan. Yang pertama, kalau bisa ibu kumpul di majelis taklim ya Bu ya, boleh dimanapun, yang penting ibu kumpul bareng-bareng. Apa yang ibu kerjakan agar Allah jauhkan dari bala-bala ini yang berjumlah 320.000 bala? Yang pertama, ibu sembahyang sunnah ya Bu ya, bukan berjamaah ya Bu ya, tapi apa Bu? Masing-masing Bu, sendiri-sendiri Bu ya, nggak berjamaah. Bagaimana niatnya? Niatnya hanya usolli saja ya Bu ya, bukan niatnya usolli sunnatan lidaf'il bala, tidak Bu ya. Niatnya hanya usolli saja. Pas ibu Allah, masuk niat di hati ibu kalimat apa tadi Bu? Usolli ya Bu ya. Pas ibu bilang dengan kalimat Allah, niatnya hanya usolli saja. Bagaimana cara surah yang dibaca oleh ibu? Rakaat yang pertama, yang kedua sama. Ingetin ya Bu ya, hanya 2 rakaat saja Bu ya. Hanya 2 rakaat saja. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua surahnya sama. Surahnya yang pertama Al-Fatihah sekali ya Bu ya. Yang kedua Al-Kautsar 17 kali. Ingetin Bu. Pertama tadi apa Bu? Al-Fatihah berapa kali? Sekali. Yang kedua Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu baca sampai 17 kali. Yang ketiga surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca 5 kali Ibu. Ingetin ya Bu ya, salat sunnahnya berapa rakaat tadi Bu? 2 rakaat. Ibu niatnya tadi gimana Bu? Usolli, pas Allah, niat di hati ibu usolli. Surahnya sama, rakaat yang pertama, kedua. Pertama Al-Fatihah sekali. Yang kedua tadi apa Bu? Al-Kautsar berapa kali? 17 kali. Yang ketiga Al-Ikhlas berapa kali Bu? 5 kali. Yang keempat Al-Falaq sekali. Yang keempat Al-Falaq sekali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, sekali ya Bu ya. Yang kelima yang terakhir An-Nas, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai 1 kali. Jelas ya Bu ya. Jadi ibu niatnya tadi hanya apa Bu? Usolli. Kemudian rakaat yang pertama kedua sama surahnya. Pertama tadi apa Bu? Ulang lagi Bu. Al-Fatihah berapa kali? 1 kali. Yang kedua Al-Kautsar 17 kali. Yang ketiga Al-Ikhlas 5 kali. Yang keempat Al-Falaq sekali. Yang kelima An-Nas sekali. Kelar selesai 2 rakaat. Rakaatnya sama 2 rakaat, bacaannya sama ya Bu ya. Rakaat pertama kedua bacaannya sama, sampai salam selesai ibu baca surah Yasin ya Bu ya. Ibu baca surah Yasin. Pas sampai kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim, ibu ulang-ulang sampai 313 kali. Berapa kali Bu?
Pas ibu baca Yasin ya Bu ya, malam-malam tuh sampai pada kalimat tadi apa Bu? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ibu ulang-ulang sebanyak 313 kali. Terus sampai terakhir Yasin. Innama amru, gimana ujungnya Bu? Saya lupa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Baca selawat munjiat ya Bu ya. Hafal ya Bu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ingetin ya Bu ya. Jadi kelar salam selesai baca surah Yasin sampai kalimat tadi salamun qaulan mir rabbir rahim. Ibu ulang-ulang sebanyak 313 kali sampai selesai. Sudah shadaqallahul azim, maka ibu baca selawat munjiat. Selesai baca doanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srif anna syarra ma yanzilu minas sama. Allahumma srif anna syarra ma yanzilu minas sama. Allahumma srif anna syarra ma yanzilu minas sama. Wa ma yakhruju minal ardi wa ma yakhruju minal ardi wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa ya Bu ya? Kali pertama tadi apa? Allahumma srif anna syarra ma yanzilu minas sama. Kalimat kedua wa ma yakhruju minal ardi. Kalimat yang ketiga innaka ala kulli syai'in qadir. Tutup dengan kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru dua kerjaan ya Bu ya. Pertama salat sunnah, yang kedua baca Yasin. Nah, yang ketiga Bu. Yang ketiga ibu tulis di kertas sab'u salamat, 7 ayat penyelamat. Apa yang pertama? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang pertama Bu, salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang kedua, salamun ala nuhin fil alamin. Ulang lagi Bu. Yang pertama tadi apa Bu? Salamun qaulan. Yang kedua, salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Ya Bu ya. Ulang lagi Bu. Tadi apa yang pertama Bu? Yang kedua, yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Ya Bu ya. Ulang lagi Bu. Tadi pertama apa Bu? Yang kedua, yang ketiga, salamun ala. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima, salamun ala Ilyasin. Apa yang kelima Bu? Ingetin ya Bu ya. Ulang lagi Bu. Pertama tadi apa Bu? Yang kedua, yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa. Yang kelima, salamun ala. Yang keenam, salamun alaikum.
tibtum fadkhuluha khalidin. Yang keenam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalid. Ulang lagi Bu, pertama tadi apa Bu? Salamun qaulan. Yang kedua, salamun ala nuhin. Yang ketiga, salamun. Yang keempat, salamun ala Musa. Yang kelima, salamun. Yang keenam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Yang ketujuh terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ingetin ya Bu ya. Tulis 7 ayat ini di kertas ya Bu ya, pakai pulpen ya Bu ya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima, salamun ala Ilyasin. Yang keenam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang ketujuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu tulis di kertas. Kertasnya pakai pulpen tulisnya Bu ya. Kemudian ibu rendam, boleh di galon, boleh di teko ya Bu ya. Air matang ya Bu ya kalau bisa Bu ya. Jadi langsung minum. Kalau itu sudah larut tintanya, ibu minum buat diri ibu, buat suami ibu ya Bu ya, buat anak ibu ya Bu ya, buat cucu ibu, buat saudara ibu, kasih minum Bu. Kenapa demikian? Karena para ulama insya Allah akan Allah hindarkan, Allah jauhkan dari 360.000 balak tadi. Kerjain ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya, ibu boleh kerja di mana aja Bu. Di sini ada Haji Arfah Bu ya, Bu Haji Arfah tuh, situ di Al-Waqfiyah tuh, dikerjain bareng-bareng insya Allah tuh. Pertama sholat sunnah ya Bu ya. Yang kedua tadi baca apa Bu? Baca Yasin bareng-bareng. Yang ketiga tadi tulis di kertas 7 ayat penyelamat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.